السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے ہماری اطاعت خیر کی طرف فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو پر استقامت نصیب فرمائے. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے ہاذا. ہاذا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، واحد کے لیے، مذکر کے لیے، عاقل اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا ماں کے بارے میں. ماں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کا معنی ہے کیا، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوگا اور یہ سوالیہ جو اس کو اس میں استفہام کہتے ہیں جس کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ما ہاذا ما ذالک. اس کے بعد ہم نے پڑھا. کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ حمزہ استفہام ہے، اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے جواب میں ہم نعم اور لا استعمال کریں گے. اگر ہم صرف نعم اور لا کے ذریعے سے یس اور نو میں جواب دے دیتے ہیں تو بھی کافی ہے، اور اگر ہم پورا جملہ نعم اور لا کے بعد پورا جملہ ذکر کریں گے، پوری بات ذکر کریں گے تو بھی چلے گا. اس کے بعد آج ہم کو پڑھنا ہے من. کیا پڑھنا ہے؟ من. یہ دیکھیں آپ کے سامنے من کے تعلق سے آپ کو جو چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ من اس کا معنی ہے کون. ٹھیک ہے، کون، من کون. اب جو جیسے ہم نے ماں پڑھا تھا، ماں استعمال ہوتا تھا غیر عاقل کے لیے. کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے، اب من کس کے لیے استعمال ہوگا؟ من استعمال ہوگا عاقل کے لیے. یعنی ہمارے سامنے کوئی عاقل ہے اور ہمیں اشارہ کر کے پوچھنا ہے من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے. تو اب ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم جو ہے من کو استعمال کریں گے. کس کو استعمال کریں گے؟ من کو استعمال کریں گے. تو اس کو ہم عاقل کے لیے استعمال کریں گے، ماں کو صرف عاقل غیر عاقل کے لیے، اور من کو صرف عاقل کے لیے. اب من کے تعلق سے جو چیز ہم کو یاد رکھنی ہے، معنی ہے کون، اور دوسرا اس کی چیز سے ہم کہیں گے اس میں استفہام. کیا ہے یہ؟ اس میں استفہام ہے. استفہام جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ استفہام کا معنی ہے سوال. یعنی ایسا ناؤن، ایسا اسم میں جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. اس میں استفہام ہے. اور نمبر 2 آپ کو جو پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا. کس کے لیے استعمال ہوگا؟ عاقل کے لیے. عقل اور عاقل انسان، جنات اور فرشتے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں پہ میں اس کی کچھ مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے لڑکا ہے. ابھی ہم کو پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے، تو اب ہم کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے. اگر ہمارے سامنے بک ہے، کتاب ہے، تو اب ہم یہ من ھذا نہیں کہہ سکتے. اگر ہمارے سامنے بک ہے تو ہم کہیں گے ما ھذا. اگر ہمارے سامنے اونٹ ہے تو بھی ہم کہیں گے ما ھذا. لیکن ہمارے پاس کوئی عاقل ہے تو ہم کہیں گے من ھذا. ہمارے سامنے ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، پڑھا رہا ہے. اب ہم سوال کریں گے من ھذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا. اب جواب جیسے مثال کے طور پر یہاں جو ہے آپ نے لڑکے کے تعلق سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے، تو ھذا ولد، یہ بوائے ہے. ادھر آپ نے ٹیچر کے تعلق سے پوچھا ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے. کیا ہے؟ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو جو ہے پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر لیسن ہمارا ختم ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ بعد میں کیا کریں گے، بعد میں جو ہے پھر اس کو حل کرتے ہیں ایکسرسائز کے بعد انشاءاللہ. ہمارے پاس ادھر آیا من. من کا مطلب کیا ہے؟ من کا مطلب ہے کون، اور ھذا مطلب یہ. اب یہ ٹاپک ہم نے شیخ نے جو ہم کو دیا ہے، پہلے ہم کو ھذا سیکھا ہے، اس میں اشارہ یہ. اس کے بعد ھذا کو ساتھ ہم نے ماں کو یوز کیا، ما ھذا. اس کے بعد پھر ہم نے
अ को यूज किया अहादा कल्बुन अहादा बैतुन। अब हम यूज कर रहे हैं मन के साथ हादा को। मन हादा ये कौन है, मन हादा ये कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है ये डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है। अब डॉक्टर की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है मन हादा ये कौन है। अब मन के बारे में आपने पढ़ा कि मन क्या है, इसमें इस्तिफाम है, आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, गैर आकिल के लिए नहीं। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आकिल है। एक मिनट। अब चूंकि ये आकिल है डॉक्टर, तो इसलिए इस्तेमाल इसकी तरफ इशारा करके पूछा गया कि मनादा। अगर यहाँ पे बुक होती, पेन होती, या समझ लीजिए कि घोड़ा होता, गधा होता, कुछ और होता, तो मन इस्तेमाल नहीं किया, तो माँ इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। तबीबुन का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, तिब से है तबीबुन। और ये तबीबुन मुज़क्कर है, मुअन्नस इसका आएगा तबीबतुन। बाकी उन ऊपर किसी भी मुज़क्कर इसम से मुअन्नस बनाने का बहुत बिल्कुल आसान तरीका है। आपके पास जो मुज़क्कर नाउन है उसके एंड में आप जबर लगाओ, और जबर लगाने के बाद उसके एंड में गोल ता लगा दो। तबीबुन तबीबतुन, मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, ठीक है। अब तबीबुन ये क्या है, मुज़क्कर है, ये डॉक्टर है। अब यहाँ फिर सवाल हो रहा है लड़के की तरफ इशारा करके, मन हादा ये कौन है। जवाब आ रहा हादा वलदुन, ये लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। तो अब हमको गौर किस चीज पे करना है कि मन यहाँ पे शेख ने हमको इस्तेमाल करके बताया है डॉक्टर की तरफ इशारा करके, और बॉय की, मतलब ये है कि ये आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने टीचर है, टीचर की तरफ इशारा है, मन हादा, सॉरी तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, मन हादा ये कौन है। जवाब दे रहा हादा तालिबुन, तालिबुन स्टूडेंट, ठीक है, ये वाहिद है। और इसकी इसका जो है मुअन्नस आएगा तालिबतुन, तालिबतुन, हादा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है। अब यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, एक तस्वीर दी हुई है जो बड़ी तस्वीर है, आदमी की तस्वीर है। अब सवाल किया जा रहा है अहादा वलदुन, क्या ये बॉय है, बॉय नहीं है। ला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया अ, तो अ के हमने पढ़ा है कि हमने अ का हमजा इस्तिफाम का जवाब हम नाम और ला के जरिए से देंगे। अहादा वलदुन क्या ये बॉय है, ला नहीं, हादा रजुलुन ये आदमी है। रजुलुन मतलब कहते हैं मैन को, आदमी, ठीक है। और औरत का आता है इम्राअतुन, इम्राअतुन। और रजुलुन की जमा आती है रिजालुन, और तस्निया आती है रजुलानी। और ये वलदुन वलदानी तस्निया, जमा औलादुन, तालिबुन तालिबानी, जमा आती है तुल्लाबुन। ये आपको पीडीएफ में सब दे दिया गया, आपको देना, उसमें देख लेना है। अब यहाँ पे फिर जो है शेख ने तीनों चीजों को जो अभी तक हमने पढ़ी, चारों चीजों को इस्तेमाल करके हमें बता रहे हैं मा हादा ये क्या है। चूंकि यहाँ पे इशारा है किसकी तरफ, गैर आकिल की तरफ, इसलिए माँ को यूज नहीं किया, मन को यूज नहीं किया, माँ को यूज किया। किसको यूज किया, किसको यूज किया, माँ को यूज। मा हादा ये क्या है, हादा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है, मस्जिदुन मस्जिद, इसका डुअल आता है मस्जिदानी, और जमा आती है मसाजिदु, मसाजिदु। मन हादा ये कौन है, हादा ताजिरुन ये ताजिर है, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ठीक है। ताजिरुन इसका डुअल आएगा ताजिरानी, और जमा आएगी तुजारुन। अब यहाँ पे आपके पास जो है कहा जा रहा है कि नया लफ्ज आपके पास आया कल्बुन। कल्बुन का मतलब होता है डॉग, क्या होता है, डॉग। अब जो है यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया गया
अहादा कल्बुन, क्या ये डॉग है? कल्बुन वाहिद है, जमा इसकी तस्निया आएगी, डुअल आएगा कल्बानी, ठीक है, और जमा इसकी आएगी किलाबुन। एक आती है किलाबुन, दूसरा आता है अकलुबुन, तीसरा आता है अकालिबु। लेकिन आप एक याद कर लें, किलाबुन जो इजी है। अहादा कल्बुन, क्या ये, सॉरी हादा, पहले सिर्फ हादा कल्बुन है, सॉरी मुझे स्क्रीन बराबर नहीं दिखी है। हादा कल्बुन, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये क्या है? ये कुत्ता है। अब यहाँ आपके सामने जो है तस्वीर दी हुई है कैट की, बिल्ली की। अब सवाल किया जा रहा है अहादा कल्बुन, क्या ये डॉग है, क्या ये कुत्ता है? तो जवाब आ रहा है ला, नहीं, हादा कित्तुन, ये कैट है। कित्तुन कहते हैं बिल्ली को, ठीक है, कित्तुन, कित्तुन कहते हैं बिल्ली को, ठीक है। बिल्ली के लिए आता है हिर्रतुन, हिर्रतुन होता है बिल्ली, लेकिन कित्तुन जो है इस्तेमाल होता है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो कित्तुन बिल्ली के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्ली के लिए, और बिल्ली के लिए इस्तेमाल होता है हिर्रतुन, हिर्रतुन जो अबू हुरैरा की कुन्यत थी, अबू हुरैरा, ठीक है, उसी से थी। अहादा कल्बुन, क्या ये डॉग है? ला, नहीं, हादा कित्तुन, कित्तुन कैट, ठीक है, इसका डुअल आएगा कित्तानी, और इसका प्लूरल जमा आएगा कितातुन। क्या आएगा? कितातुन या कितातुन, ये आपकी पीडीएफ नोट में आपके सामने दिया हुआ है। और इसका मुअन्नस आएगा हिर्रतुन, क्या आएगा? हिर्रतुन। हाँ, हादा हिमारुन, ये गधा है, हिमारुन कहते हैं गधे को, और इसकी तस्निया आती है हिमारानी, और जमा आती है हुमुरुन। सूरह मुद्दस्सिर के अंदर है कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, गोया कि वो बिके हुए गधे हों, तो हुमुर। और इसकी जमा और भी आती है, बहुत सारी आती है, अहमिरतुन, हमीरुन, हमीर इस्तेमाल हुआ सूरह नहल के अंदर, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना वयखलुकु मा ला तअलमून, सूरह नहल के पहले रुकू के अंदर इस्तेमाल हुआ इसकी जमा। तो हादा हिमारुन, और क्या कहते हैं, ये गधा है, ये, और मुअन्नस आता है इसका हिमारतुन, क्या आता है? हिमारतुन, गधी के लिए। हाँ, अब जो है सवाल किया जा रहा है अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है? गधा नहीं है, क्या है? घोड़ा है। तो जवाब, आप जवाब देते ला, नहीं, हादा हिसानुन, हिसानुन, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, ठीक है। हिसानुन, इसका तस्निया आएगा हिसानानी, और इसकी जमा आएगी हुसुनुन, हुसुनुन या अहसिनतुन। वाहिद, तस्निया, जमा मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद है वमा हादा, और ये क्या है? ऊंट है, ठीक है, ऊंट जानदार है लेकिन अक्लमंद नहीं, इसलिए माँ का इस्तेमाल किया गया। और हाँ, वाव यहाँ पे आया, वाव, वाव का मतलब है और। वमा हादा, और ये क्या है? हादा जमलुन, ये जमल है, क्या है? ये ऊंट है, ये ऊंट है। जमलुन कहते हैं किसको? कैमल को, ऊंट को। और इसकी 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 जमलुन की जो है तस्निया आएगी जमलानी, क्या आएगी? जमलानी। और इसकी जो है जमा आती है जिमालुन। और इसके लिए जो है इबिल लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कुरान करीम के अंदर, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, इबिल भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मा हादा, ये क्या है? हमारे आपके सामने तस्वीर में क्या है? तस्वीर में आपके पास मुर्गा है। मा हादा, ये क्या है? क्योंकि गैर आकिल है इसलिए मा इस्तेमाल किया गया। हादा दीकुन, ये मुर्गा है। दीकुन कहते हैं मुर्गे को, किसको कहते हैं? मुर्गे को। और इसकी तस्नीह आएगी दीकाने, और इसका जमा आएगा दुयूकुन व अदियाकुन। और इसका मुअन्नस के आगे आता है दजाजतुन, मुर्गी, मुर्गी को कहते हैं दजाजतुन, ठीक है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जो है मुदर्रिस है, टीचर है। अब यहाँ पे मन इस्तेमाल किया गया क्योंकि टीचर क्या? आकिल है। मन हादा, ये कौन है? हादा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। मुदर्रिसुन
مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، درس پڑھانے والا ٹیچر، اور اس کا تسنیہ آئے گا مدرسانی، اور اس کی جمع آئے گی مدرسون، مدرسون۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پھر جو ہے حمزہ استفہام کو استعمال کیا گیا، اہذا قمیصن، کیا یہ شرٹ ہے؟ قمیص ہے؟ نہیں، قمیص نہیں ہے، قمیصن شرٹ، تسنیہ قمیصان، جمع قمصن، قمصن، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کہا جا رہا ہے لا نہیں، ہاذا مندیل، یہ رومال ہے، مندیل جو چھوٹا رومال صفائی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ہینڈکرچیف وغیرہ، دستی جو چھوٹی رہتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مندیل، اور بڑے رومال کو بھی کہا جاتا ہے ہاذا مندیل، یہ رومال ہے، مندیل رومال، اور اس کی تسنیہ آئے گی مندیلانی، اور جمع آئے گی منادیلو، منادیلو۔ یہاں پہ آپ کا لیسن ختم ہوا۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو ہم حل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ ایکسرسائز آپ کے سامنے، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ۔ عربی زبان کے اندر سب سے پہلی چیز آپ کو جو ہے معلوم، وہ ہے آپ کو پڑھنے آنا چاہیے۔ عربی زبان ترجمہ بعد کی چیز ہے۔ ہم لوگ زیادہ کس پہ دھیان دیتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم ترجمہ کوئی چیز نہیں ہے، پہلی چیز ہے آپ کو پڑھنے آنا چاہیے۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ لوگ کو دھیان کس پہ دینا ہے؟ آپ کو دھیان دینا ہے پڑھنے پہ۔ جب آپ صحیح طریقے سے پڑھنا جان لیں گے تو پھر آپ کے لیے ٹرانسلیٹ ترجمہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ ترجمہ کسی ورڈ کا صحیح کر لے رہے لیکن آپ پڑھ اس کو صحیح نہیں رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ اسی لیے پڑھنا ضروری ہے، سب سے زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے پڑھنے پہ، اس لیے میں آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں۔ ہاں اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ ہاذا یہ مبتدا ہے، قلم خبر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ ہاذا کلب، یہ ڈاگ ہے، ہاذا مبتدا کلب خبر۔ من ہاذا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا طبیب، یہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پہ ہاذا جو ہے یہ مبتدا ہے، طبیب خبر ہے۔ جو من ہاذا ما ہاذا، ان کی ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ کنفیوز نہ ہو، تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے کہیں گے۔ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، مبتدا خبر۔ اہذا کلب، کیا یہ کتا ہے، لا نہیں، ہاذا قط، یہ بلہ ہے۔ اہذا دیکن، کیا یہ مرغا ہے، نعم ہاں۔ اب دیکھیے اہذا دیکن حمزہ استفہام والا ہے، اس کے جواب میں ہم صرف نعم بولیں تو بھی چلے گا۔ اہذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے، لا نہیں، ہاذا حمار، یہ گدھا ہے۔ اب یہاں پہ حمزہ استفہام اب میں پورا جواب دیے، یعنی دونوں درست ہے، اگر آپ صرف نعم اور لا میں جواب دیں تو بھی ٹھیک ہے، پورا جواب دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاذا مندیل، یہ رومال ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر۔ اہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، نعم ہاں۔ من ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا رجل، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نشاط آپ اسکرین آف کر دیں۔